హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. స్టడీ ఐక్యూకు స్వాగతం. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు ప్రవీణ్. ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్ లో మనం తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ది మంత్ ఆఫ్ జూన్ 2021 ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో మనం మే మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ పర్టికులర్ లెక్చర్ లో మన డిస్కషన్ జూన్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం జూలై గురించి కూడా డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం. దెన్ వి విల్ కంటిన్యూ ఫర్దర్. Okay, so before jumping into this particular lecture, let me tell you that Study IQ is providing wide variety of courses, including the course for TSPSC and APPSC, for which all the subjects have been dealt with the expert lecturers who are well versed in various competitive examinations. So if you are interested in any of these courses, you can contact the numbers given at the end of this particular lecture, or you can just log into the website of Study IQ and you can get the necessary details there. And to get the daily updates regarding the various lectures of Study IQ, you can follow us on Facebook, Instagram, Telegram, or Twitter. So let's move ahead and discuss about the first current affair for the month of June, that is Palle Pattana Pragati. So Palle Pattana Pragati ante enti? ఈ స్కీమ్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? ఈ స్కీమ్ వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం ఆలోచిస్తుంది? అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో జనరల్లీ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. వన్ ఈస్ పల్లె ప్రగతి, అనదర్ వన్ ఈస్ పట్టణ ప్రగతి. దట్ మీన్స్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అబౌట్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఏరియాస్. Now, what are these two components that we will discuss here? The main objective of the Palle Pragati program is to make villages and towns clean, green, and resolve the problems and issues persisting at the local level. So, general ga villages మరియు towns ని క్లీన్ గా ఉంచడం, అలాగే మనకి పర్యావరణం మెరుగుపడడం కోసం అక్కడ చెట్లని పెంచడం, సో గ్రీన్ కవర్ ని పెంచడం, అండ్ టు రిజాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ పర్సిస్టింగ్ అట్ ది లోకల్ లెవెల్. జనరల్ గా మనకి లోకల్ లెవెల్లో చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. రోడ్లు బాగా లేకపోవడం, లేదా చెత్త నిర్వహణకు సంబంధించి రిగార్డింగ్ ది వేస్ట్ డిస్పోజల్ మెకానిజం, and related to water issues, the drainage issues. Like this, there are number of issues which are pertaining at the local level, at the grassroots level. So in order to resolve those issues at the local level and to have clean and green areas in villages and towns, this particular Palle and Pattana Pragati program was started. So this is the basic objective of this scheme. Now you have understood what this scheme is for. ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా తెలుసుకుందాం. ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ September 2019. రిమెంబర్ దిస్ డేట్. సమ్ టైమ్స్ the launching date is asked in the examination, so if you can remember this particular date, it would be helpful for you. So what other things will be done as a part of Palle Pragati and Pattana Pragati that we need to understand now? As a part of Palle Pragati, infrastructure would be developed like tractors for dumping yards, then Vaikunta Dhamas, that is nothing but graveyards. Okay, graveyards development. రీసెంట్ గా మనకి అర్బన్ ఏరియాస్ లో లేదా మనకి ఈవెన్ అట్ ది రూరల్ ఏరియాస్ లో కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంది అంటే ఈ వైకుంఠ ధామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే గ్రేవ్ యార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, శ్మశాన వాటికలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవి లభ్యం అవ్వటం చాలా కష్టంగా మారింది. ఒకవైపు ఏమో పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, పాపులేషన్ కి తగ్గట్టుగా అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి, కానీ ఆ అవసరాలకి తగ్గట్టుగా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లేదు. సో అందులో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ది వైకుంఠ ధామాస్. సో according to the population, according to the needs of the rural areas and the urban areas, Vaikunta Dhamas have to be developed. So the government has concentrated on this particular issue. మీరు గనక డైలీ న్యూస్ చూసే వాళ్ళైతే మీరు చాలా సార్లు న్యూస్ ఐటమ్స్ చూసే ఉంటారు. వైకుంఠ ధామాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా చోట్ల ఈ వైకుంఠ ధామాల కోసం ల్యాండ్ అవైలబుల్ గా లేదు, లేదా ఈ వైకుంఠ ధామాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ ఎంక్రోచ్మెంట్ కు గురవుతున్నాయి, అంటే ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయి. అండ్ వైకుంఠ ధామాలు అనేవి, ఈ గ్రేవ్ యార్డ్స్ అనేవి మనకి రిలీజియన్ వైజ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రిలీజియన్ కి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది ఖననం చేసేటువంటి పద్ధతి కానీ, లేదా క్రిమేషన్ చేసేటువంటి పద్ధతి కానీ. సో దానికి తగ్గట్లుగా అందరికీ ఈ సదుపాయాలన్నీ అందుబాటులో ఉంచే విధంగా చూసుకోవాలి. సో పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా ఒకవైపు ఈ డంప్ యార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ట్రాక్టర్స్ ప్రొవైడ్ చేసి హెల్ప్ చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం వైకుంఠ ధామాస్ ని డెవలప్ చేయాలి అండ్ నర్సరీస్ ని డెవలప్ చేయాలి. దెన్ విలేజ్ న్యాచురల్ ఫారెస్ట్స్ ని గ్రోత్ చేయటం,
అలాగే రైతు వేదికాస్, వీటి గురించి మనం ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. రైతు వేదిక అంటే ఏంటి అని ఇంతకు ముందు మనం చర్చించుకున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్ లెక్చర్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం. సో రైతు వేదికాస్ ను డెవలప్ చేయటం, అలాగే థ్రెషింగ్ గ్రౌండ్స్ ని కూడాను ప్రొవైడ్ చేయటం. సో విలేజ్ లెవెల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని ప్రొవైడ్ చేయటమే ఇక్కడ పల్లె ప్రగతి అనేటువంటి ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగం. సో వాట్ విల్ బి డన్ అండర్ పల్లె ప్రగతి ప్రోగ్రామ్? సింపుల్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అట్ ది లోకల్ లెవెల్, లైక్ ప్రొవైడింగ్ ట్రాక్టర్స్ ఫర్ డంప్ యార్డ్స్ అండ్ డెవలపింగ్ వైకుంఠ ధామాస్ అండ్ డెవలపింగ్ నర్సరీస్, విలేజ్ న్యాచురల్ ఫారెస్ట్స్, రైతు వేదికాస్, దెన్ థ్రెషింగ్ గ్రౌండ్స్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బి ప్రొవైడెడ్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోతుందా? సరిపోదు. దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి మనకి వ్యవస్థ కూడా ఉండాలి. దేర్ షుడ్ బి అ ప్రాపర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెకానిజం టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ టు మానిటర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ issues of the program. So an officer would be appointed for that purpose for village development. Remember this thing. At Panchayat level, a committee would be formed for the implementation of Palle Pragati. And this committee will consist of Sarpanch, MPTC member, the village secretary, ward members, lineman, who is generally the person who handles the electricity flow, okay, and representative of the mission Bhagiratha. All these people will be the members of the Panchayat level committee, which will take care of the Palle Pragati program. Okay, you have understood everything. Now let us discuss about Pattana Pragati, that is the program for the urban areas. So in urban areas, what kind of programs what kind of problems are there? Most important problem is the waste disposal. So garbage cleaning is a big problem. Okay, if just for 2 days if the garbage is not cleaned by the municipalities, then take care for granted that you will die of that particular stinky smell coming out of the garbage. So చెత్త గనక సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే ఆ కంపుకు చచ్చిపోవచ్చు. ఓకే, సో గార్బేజ్ క్లీనింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దెన్ రోడ్ సైడ్ డీవీడింగ్, అంటే మనకి రోడ్డుకి ఇరువైపులా పిచ్చి మొక్కలు అనేవి బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇవి కొంతవరకు మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో మనకి చెత్త ఎక్కువగా గ్రో అయిపోతూ ఉంటుంది. అది మాత్రమే కాదు, దోమలు పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది, దానివల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. దెన్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ డ్రైనేజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే డ్రైనేజెస్ ని క్లీన్ చేయనట్లయితే మురుగునీరు అక్కడే ఉండిపోయి దోమలు వాటిలో గుడ్లు పెట్టి దోమలు ఇంకా పెరిగి డెంగ్యూ లాంటి, చికెన్ గున్యా లాంటి హెల్త్ హజార్డ్స్ అనేవి సంభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో హెల్త్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ సస్టైనబుల్ అర్బన్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, దెన్ డీసిల్టింగ్ ది డ్రైన్స్. జనరల్ గా డ్రైనేజెస్ ఎందుకు బ్లాక్ అవుతాయి అంటే దాంట్లోకి చెత్త చెదారం వెళ్ళిపోవడంతో పాటుగా ఇసుక కూడా పేరుకుపోతూ ఉంటుంది. సో డీసిల్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇసుకను, ఎక్సెస్ గా ఉండిపోయినటువంటి ఇసుకని తొలగించడానే డీసిల్టింగ్ అంటారు. సో పట్టణ ప్రగతి ప్రోగ్రామ్ కింద గార్బేజ్ క్లీనింగ్ చేపడతారు. రోడ్ సైడ్ డీవీడింగ్ అంటే మనకి రోడ్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి పిచ్చి మొక్కల్ని తీసివేయటం జరుగుతుంది, తుప్పల్ని తొలగించడం జరుగుతుంది. దెన్ డ్రైనేజెస్ ని క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది, అలాగే డ్రైన్స్ ని డీసిల్టింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ అనేవి మనకి పట్టణ ప్రగతి ప్రోగ్రామ్ కింద చేపట్టడం జరుగుతుంది. అది మాత్రమే కాదు, మనకి అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనకి ఎంటీ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, జనరల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ భూమి పెరిగాక ఏంటంటే మనకి అర్బన్ ఏరియాస్ లో చాలా మటుకు అందరూ ల్యాండ్స్ ని కొనేస్తారో ల్యాండ్స్ ని అలా వేకెంట్ గా వదిలేస్తారు. అక్కడ పిచ్చి మొక్కలు పెరుగుతాయి, అందరికీ అదొక డంపింగ్ యార్డ్ లా కనిపిస్తుంది, చెత్త వేసేస్తూ ఉంటారు. సో ఇదొక బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు అండర్ పట్టణ ప్రగతి. అదేంటి అంటే నోటీస్ వుడ్ బి సర్వ్డ్ టు ది వేకెంట్ ప్లాట్ ఓనర్ ఫర్ డీవిడింగ్ ఆఫ్ ది ప్లాట్స్. జనరలీ నోటీస్ అనేది ల్యాండ్ ఓనర్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు మీ ఎంటీ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, వేకెంట్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లీన్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఫైన్ ని మేము మీ మీద ఫైన్ ఇంపోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో పెనాల్టీ అనేది ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓనర్ పైన. అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ కూడా, అంటే మనం డీవీడింగ్ కూడా చేయిస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో చెత్తను కూడా తొలగిస్తున్నాం. సో దీనికి సంబంధించి ఏవైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ అవుతుందో రెండు కూడాను ఆ ఓనర్ నుంచి వసూలు చేయటం జరుగుతుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, cleaning drive would be taken up at public offices, schools, anganwadis, bus stands and graveyards. So పబ్లిక్ ఆఫీసెస్ లో, స్కూల్స్ లో, అంగన్వాడీస్ లో, బస్ స్టాండ్స్ లో, గ్రేవ్ యార్డ్స్ లో చెత్తా చెదారం పేరుకుపోయి ఉంటుంది. సో అక్కడ క్లీనింగ్ డ్రైవ్ చేపడతారు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. ఓకే, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అర్బన్ ఏరియాస్ లో డిజీజెస్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనకి వర్షాకాలంలో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే డెంగ్యూ అండ్ చికెన్ గున్యా.
So even sometimes malaria also, but we have overcome the problem of malaria to a great extent. So disease prevention is an important activity under this particular Pattana Pragati program. సో క్లీనింగ్ ఆఫ్ స్టాగ్నెంట్ వాటర్, ఇంతకు ముందు నేను మీకు చెప్పాను, మురుగునీరు ఒక చోట చేరిపోయి ఉంటే దాన్ని తొలగించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. లేదా దోమలు పెరిగి మనకి చికెన్ గున్యాలు మరియు డెంగ్యూలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఉన్నది చాలదన్నట్టుగా కొత్త రోగాలు కూడా తెచ్చుకోవాలి. ఆల్రెడీ కరోనా ఉంది మనకి, మన ప్రాణాలను తీయటానికి. సో స్టే సేఫ్. ఓకే, సో if cleaning of stagnant water is not possible, in such a case anti-larval balls were to be used. What is anti-larval balls? See, దోమలు ఏం చేస్తాయంటే గుడ్లు పెడతాయి, గుడ్లు కాస్త లార్వాలుగా మారుతాయి, దాంట్లో నుంచి దోమలు బయటకు వస్తాయి. సో ఇలా దోమలు బయటకు రావటం వల్ల అవి మనల్ని కొట్టడం వల్ల మనకి డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా ఇలాంటివి రావటం జరుగుతుంది. సో ఈ స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అంటే ఒక చోట పేరుకుపోయినటువంటి మురుగు నీరుని తొలగించడం సాధ్యం కాని ఎడల మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే, ఈ లార్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మస్కిటోస్ కి సంబంధించి అవి చనిపోయే విధంగా మనం యాంటీ లార్వల్ బాల్స్ అని ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. జనరల్ గా మనకి మెడిసిన్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే ఇవి కూడాను. ఓకే, సో వీటిని అక్కడ స్ప్రెడ్ చేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ అక్కడ లిక్విడ్ కూడా స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, మనకి చిన్న చిన్న చెరువులు ఉంటాయండి అర్బన్ ఏరియాస్ లో. ఈ చెరువుల్లో కూడా ఈ లార్వాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి లార్వా ఈటింగ్ ఫిషెస్ ని వాటిలో వదులుతారు. కొన్ని రకాల చేపలు లార్వాల్ని తిని బతుకుతూ ఉంటాయి. సో అలా స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని చేపలు ఉన్నాయి, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్. ఆ పర్టిక్యులర్ చేపల్ని గనక ఆ పర్టిక్యులర్ పాండ్ లో గానీ లేక్ లో గానీ వదిలిపెట్టినట్లయితే ఈ మస్కిటో లార్వాస్ ని అవి తినేస్తాయి. సో దీని ద్వారా లార్వాస్ ని మనం నిర్మూలించగలిగితే దోమల్ని నిర్మూలించినట్లే, ఫైనల్ గా మనకి disease prevent అయినట్లే. So these were important activities that were involved under Pattana Pragati program. Okay, apart from these, Haritaharam program would be taken up as a part of this particular cleaning drive, and the main objective of this entire Pattana and Palle Pragati is cleanliness and greenery. Remember this particular point. So we have covered another scheme, another program of the Telangana government very clearly. So now we will move ahead and discuss about the police station getting the number 1 position in 17 functional verticals. సో తాడూరు పోలీస్ స్టేషన్ కి మొదటి స్థానం దక్కింది 17 ఫంక్షనల్ వర్టికల్స్ లో. సో ఈ 17 ఫంక్షనల్ వర్టికల్స్ అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎం మహేందర్ రెడ్డి ఐపీఎస్ గారు ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ని ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 17 ఫంక్షనల్ వర్టికల్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ బాగా చదువుతున్నాడా లేదా అని మనం కనుక్కోవడానికి మనకి కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. ఏంటి, అతనికి మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, సైన్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని వచ్చాయి. సో ఇలా మనం ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి క్యాల్కులేషన్ తీసుకుంటాం. ఇవి కాకుండా అతను స్పోర్ట్స్ లో ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు, ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో మనం చెక్ చేస్తాం. అలాగే పోలీస్ స్టేషన్స్ యొక్క పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది అని తెలుసుకోవటం కోసం 17 రకాల పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ని ఇక్కడ ఎంచుకున్నారండి. వాటినే 17 ఫంక్షనల్ వర్టికల్స్ అంటారు. సో ఈ విధంగా 17 డిఫరెంట్ విషయాల్లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఎంత మేర వృద్ధి సాధించింది అనేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ అంచనా వేయటం జరుగుతుంది. సో 17 ఫంక్షనల్ వర్టికల్స్ దేనికి సంబంధించి అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ కి సంబంధించి. సో ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ కి సంబంధించి 17 విషయాల్లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ కనుక్కొనడం జరుగుతుంది. సో 2020-21 ఫర్ ద ఇయర్ 2020-2021 తాడూరు పోలీస్ స్టేషన్ ఆఫ్ నాగర్ కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్. విచ్ పోలీస్ స్టేషన్? తాడూరు పోలీస్ స్టేషన్ ఆఫ్ నాగర్ కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ secured first rank in the 17 functional verticals key performance indicators. So in terms of the performance of each police station, remember, in terms of the performance of each police station, for which 17 functional verticals are the result depending factors. So in that particular list, Taduru police station got the first position, and second position goes to Kodada urban police station, third to Ramagundam Thana, then fourth to Afzalganj police station. Where is Afzalganj police station? Meeru ganaka Koti velte Koti market ki దగ్గరలోనే ఉంటుంది హైదరాబాద్ లో. Okay, so these police stations got the top 4 places. Okay, and
rewards were given to police officials who performed well in 17 functional verticals. Remember this point. So nothing more important regarding this particular thing. Let us move ahead and discuss about PV Narasimha Rao centenary celebrations. So PV Telangana TV. So మన PV నరసింహారావు గారికి సంబంధించి శత జయంతి ఉత్సవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా కేర్ తీసుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసింది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క క్లోజింగ్ సెలబ్రేషన్ ఓకే ది క్లోజింగ్ ఆఫ్ సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ టుక్ ప్లేస్ అట్ పివి ఘాట్. పివి ఘాట్ ని ఏమంటారండి? జ్ఞాన భూమి అంటారు. ఓకే స్పెల్లింగ్ ఏంటి ఎలా ఉంది అనుకోకండి. జనరల్ గా మనకి తెలుగులో జ్ఞాన అనే పదం రాయటానికి వాడే పదానికి తగ్గట్టుగా ఇంగ్లీష్ లో కూడా జ్ఞాన అని ఇలా రాశారండి. సో జ్ఞాన భూమి అంటారు పివి ఘాట్ ని. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ డిక్లేర్డ్ దట్ పివి నరసింహారావు పీఠం వుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ వరంగల్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. రిమెంబర్ క్వశ్చన్ మే బి ఆస్క్డ్ that recently the government took the decision to establish PV Narasimha Rao Peetham at which university? So it is at Warangal Kakatiya University. So Warangal Kakatiya University lo PV Narasimha Rao Peetham establish చేస్తామని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ గారు తెలిపారు. అండ్ హైదరాబాద్ నక్లెస్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క పేరుని పివి మార్గ్ గా మార్చారు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. సో దీస్ 2 points are these 3 points are very very important in terms of your examination. Okay, remember these 3 points and always remember the greatest personalities of Telangana, and one such Telangana jewel was పివి నరసింహారావు గారు. మన దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి బాలేనప్పుడు అప్పట్లో ఆర్థిక సంస్కరణలను తీసుకొచ్చి దేశాన్ని ఇంకొక మెట్టు పైకెక్కించి ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే దానికి అప్పట్లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు మరియు పివి నరసింహారావు గారు కలిసి తీసుకున్నటువంటి డేరింగ్ స్టెప్ అవే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అంటారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు చాలా గొప్ప విషయం. అది మన తెలుగు వ్యక్తి, మన తెలంగాణ టీవీ, మన పివి గారు ఆ ఘనతను సాధించారు. సో ఒక గొప్ప వ్యక్తి, మనం ఆయన్ని స్మరించుకోవాలి. సో లెట్ us move ahead and discuss about the first skin bank of Telugu states. స్కిన్ బ్యాంక్ ఏంటండి? బ్లడ్ బ్యాంక్ విన్నాము, ఐ బ్యాంక్ విన్నాము. స్కిన్ బ్యాంక్ ఏంటి? జనరల్ గా ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి స్కిన్ కూడాను ఒక ఇంపార్టెంట్ టిష్యూ అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే స్కిన్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ. మనకి కిడ్నీస్ కావాలి, లివర్ కావాలి, హార్ట్ కావాలి ఫర్ ది బెటర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. లైక్ దట్ స్కిన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ మోడర్న్ ఎరా. ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా లేదా నార్మల్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా లేదా కొన్ని రకాల చర్మ వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు కూడాను మనకి స్కిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సంబడి గెట్స్ ది స్కిన్ క్యాన్సర్, ఇన్ దట్ కేస్ if the skin cancer is cured, then sometimes there may be a need for skin transplantation. Yes, nowadays skin transplantation is a new therapy. Not new, it was an old technology only, but in these days it is getting popular. Okay, so skin tissue అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్కిన్ బ్యాంక్ అనేది ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే స్కిన్ ని కూడాను స్టోర్ చేయవచ్చండి. సో అలా ఫస్ట్ స్కిన్ బ్యాంక్ ని మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంటే ఆంధ్ర, తెలంగాణలో ఎక్కడ పెట్టారు అంటే ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. సో రిమెంబర్, అమాంగ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్కిన్ బ్యాంక్. ఓకే, సో at Usmania Hospital this first skin bank of Telugu states was established. Okay, this is the only skin bank among AP and Telangana. Now this was established with the help of Hetero Drugs and Rotary Club. Okay, and this was inaugurated by Home Minister Mahmood Ali. Remember this fact that this is the first skin bank of Telugu states. Okay, and at the international level you may not know, skin smuggling is also there. Generally మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జంతు చర్మాలని స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాం అని విన్నాం, కానీ ఒకానొకప్పుడు తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే హ్యూమన్ స్కిన్ ని కూడా స్మగిల్ చేస్తున్నారు. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది కదా, దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళ అవయవాలు మాత్రమే స్మగిల్ చేయరు, వాళ్ళ స్కిన్ కూడాను స్మగిల్ చేయటం అప్పట్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చాలా పెద్ద దుమారం రేపిందండి. ఓకే, సో దట్ వాస్ ద ఇష్యూ. సో లెట్ us move ahead and discuss about the oldest fossil that was found in Bhupatipur forests. Okay, the most ancient vegetation fossil was found in Bhupatipur forest. Ancient vegetation foil, vegetation అంటే ఏంటంటే ట్రీ. ఓకే, సో సాధారణంగా వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి అవశేషాలు, చాలా పురాతనమైనటువంటి వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి అవశేషాలు ఎక్కడ దొరికాయి? భూపతిపూర్ ఫారెస్ట్. కొత్త చరిత్ర బృందం, ఓకే, కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం అంటారు. న్యూ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ తెలంగాణ. ఐఎమ్ సారీ, I think this is I've written it wrong. Okay, it should be the New
Telangana history group. Okay, this has discovered the oldest ancient tree fossil. Remember, oldest ancient tree fossil in Telangana. Where it was discovered? At Mulugu district, Kannaigudem Mandal, Bhupatipur forests. Okay, now these tree fossils were very large. ఈ వృక్షానికి సంబంధించినటువంటి అవశేషాలు ఏవైతే దొరికాయో ఇవి చాలా పెద్దగా ఉండేవి అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారండి. ఈ ట్రీస్ ఎంత పొడవుగా ఉండేవంటే 25 నుంచి 40 అడుగుల పొడవు ఉండేవి. 25 to 40 feet long. And they were remarkable. They were very special. They were millions of years old. Okay, they were millions of years old. Anta paatavandi. So archaeological officials say that this Jurassic era tree site, okay, ee particular area edaithe veelu kanugunnaro idi Jurassic era ku sambandhinchinaటువంటి oka tree site. Okay, and it should be preserved by recognizing it as fossil park. ఇండియాలో చాలా చోట్ల ఇలాంటి అవశేషాలు భారీ మొత్తంలో దొరికాయండి. సో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ ని ఫాజిల్ పార్క్ గా డిక్లేర్ చేశారు. మనకి జూ పార్క్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఫాజిల్ పార్క్ అని కూడా ఉంటుంది, అక్కడ అవశేషాలు దొరుకుతాయి. సో ఇవి పరిశోధనలకు చాలా వరకు సహకరించడం ద్వారా మనకి చాలా విషయాలు రాబట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి. సో ఆర్కియలాజికల్ అఫీషియల్స్ ఏమంటున్నారంటే ఈ జురాసిక్ ఎరా ట్రీ సైట్ ఏదైతే మనకి తెలంగాణలో దొరికిందో దాన్ని ఫాజిల్ పార్క్ గా డిక్లేర్ చేయాలి అన్నారు. మనకి మహారాష్ట్రలో ఇటువంటి ఒక ఫాజిల్ పార్క్ ఉందండి, దాన్నే వడధామ్ ఫాజిల్ పార్క్ అంటారు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. ఓకే, సేమ్ అక్కడ ఎలాగైతే వడధామ్ ఫాజిల్ పార్క్ ఉందో మహారాష్ట్రలో, అదే విధంగా తెలంగాణలో దీన్ని కూడా గుర్తించాలి అని చెప్పేసి ఆర్కియలాజికల్ అఫీషియల్స్ చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ఏరియా దాదాపు 4.5 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంటే 1111 ఏకర్లలో విస్తరించి ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ ది ట్రీ ఫాజిల్, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే వృక్ష అవశేషాలు దొరికాయో అవి దాదాపు 150 నుంచి 165 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగోవి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మోస్ట్ ఏన్షియంట్ వెజిటేషన్ fossil that was found in Bhupatipur forest. Okay, now here you can see the same news was covered by the New Indian Express. Okay, so this is the clip of their website. Okay, so here you can say this is the tree fossil which is being examined by the official. Okay, so the credit for this news goes to the New Indian Express. So let us move ahead and discuss a very important topic, that is Neo Metro project of Warangal. Okay, so Metro Neo project antaru లేదా Neo Metro project అంటారు. ఈ Neo Metro project అంటే ఏంటి? జనరల్ గా హైదరాబాద్ మెట్రో ఉంటే హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ అంటారు, కానీ దీన్ని నియో మెట్రో ప్రాజెక్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? సో వరంగల్ లో రాబోయే ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో మెట్రో ప్రాజెక్ట్, దాన్ని మెట్రో నియో ప్రాజెక్ట్ అంటున్నారు. సో నియో మెట్రో అని ఎందుకు అంటున్నారంటే దీంట్లో మనకి 25 మీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రిక్ బస్ అన్నమాట. జనరల్ గా మనకి మెట్రోస్ లో ఏంటంటే ఒక సింగిల్ కోచ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్ అంటారు. సో ఎలక్ట్రిక్ బస్ కోచ్ ఏదైతే ఉంది దాదాపుగా 25 మీటర్ల పొడవు ఉంటుందండి. ఓకే, అలాగే ఒక్కో దాంట్లో దాదాపు 250 మంది ప్యాసింజర్స్ ట్రావెల్ అవ్వగలరు. సో అందుకనే దీన్ని నియో మెట్రో అంటున్నారు. నియో అంటే కొత్తదనంతో కూడుకున్నది అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ నియో మెట్రో. సో నియో మెట్రోని వరంగల్ లో తీసుకురాబోతున్నారు. సో కుడా కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కుడా అంటారు. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎంట్రస్టెడ్ ది టాస్క్ ఆఫ్ ఎగ్జామినింగ్ ది ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇన్ వరంగల్ సిటీ టు మహారాష్ట్ర మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మహా మెట్రో. సో మనకి హుడా ఎలాగైతే ఉందో హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, అదే విధంగా కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ మనకి వరంగల్ లో ఉంది. సో ఈ కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అసలు వరంగల్లో మెట్రో ప్రాజెక్ట్ సాధ్యం అవుతుందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని కనుగొని ఆ పర్టిక్యులర్ వర్క్ ఎవరికి అప్పచెప్పింది అంటే మహా మెట్రోకి, మహారాష్ట్ర మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ కి ఆ పని అప్పచెప్పడం జరిగింది. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్, వరంగల్ వుడ్ బి ది సెకండ్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ టు హ్యావ్ మెట్రో ట్రైన్ ఫెసిలిటీ. ఒకవేళ మహారాష్ట్ర మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చేటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం వరంగల్లో మనకి మెట్రో సాధ్యమైతే గనక వరంగల్ వుడ్ బి ది సెకండ్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ టు హ్యావ్ మెట్రో ట్రైన్ ఫెసిలిటీ. హైదరాబాద్ తర్వాత వరంగల్ రెండవ నగరంగా మారబోతుంది తెలంగాణలో మెట్రో ఫెసిలిటీ, మెట్రో రైల్ ఫెసిలిటీ ఉన్నటువంటి సిటీగా. ఓకే, సో ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ అట్ మామునూర్ ఆఫ్ వరంగల్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరంగల్లో ఉన్నటువంటి మామునూర్లో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనలు ఉంది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో కీన్ టు డెవలప్ ది సిటీ ఇంటూ అన్ ఐటీ హబ్. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరంగల్ ని ఒక
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హబ్ గా మార్చాలనుకుంటున్నాం. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హబ్ అంటే ఏంటి? సాధారణంగా ఒక ఏరియాలో మనకి ఐటీ కంపెనీలు ఎక్కువగా వచ్చి అది ఒక క్లస్టర్ గా డెవలప్ అయితే దాన్ని ఆ పర్టికులర్ సిటీని ఐటీ హబ్ అంటారు. సో చాలా కాలం నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కృషి ఏంటి అంటే వరంగల్లో కూడాను ఐటీ సెక్టార్ యొక్క అభివృద్ధి, దానివల్ల వరంగల్లో ఉన్నటువంటి యువతరం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఉపాధి అవకాశాలు. సో వరంగల్ గనుక ఐటీ హబ్ గా డెవలప్ అయినట్లయితే ట్రాఫిక్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఆ ట్రాఫిక్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ముందు నుంచే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి. దాంట్లో భాగంగా వాళ్ళు ప్రతిపాదించినటువంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే నియో మెట్రో. ఓకే, సో దిస్ కెన్ ప్రూవ్ టు బి అ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. సో ఈ నియో మెట్రో సిస్టమ్ లో ఎలా ఉండబోతుంది మెట్రో ప్రాజెక్ట్ అంటే 15 కిలోమీటర్ల వరకు ఈ పర్టికులర్ మెట్రో అనేది రన్ అవుతుంది. 21 స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ 15 కిలోమీటర్లు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే కాజీపేట్ నుంచి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ వరకు 7 కిలోమీటర్స్ అండర్ గ్రౌండ్ లైన్ ఉంటుందండి. ఓకే, అండర్ గ్రౌండ్ లైన్ 7 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది కాజీపేట్ నుంచి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ వరకు. మళ్ళీ పబ్లిక్ గార్డెన్స్ నుంచి వరంగల్ వరకు 8 కిలోమీటర్లు ఓపెన్ ఎయిర్ మెట్రో లైన్. మనకి హైదరాబాద్ లో చూసినట్లయితే పిల్లర్స్ వేసి మనకి గాల్లో అలా వెళ్తూ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ ఎయిర్ మెట్రో లైన్ అంటారు. ఓకే, సో 7 కిలోమీటర్స్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే భూగర్భ మెట్రో. అలాగే మిగతా 8 కిలోమీటర్లు అనేది మనకి అక్కడ స్కై లైన్ ద్వారా వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దీనికి దాదాపుగా 1020 కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు. సో ది టోటల్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అరౌండ్ 1020 crore rupees. Remember this point. Okay, so that was the information about Neo Metro. But one more news is there regarding Warangal Urban District. The name of Warangal Urban District is changed now. Now, what is the new name of Warangal Urban District? It is Hanmakonda. సాధారణంగా ఒక పర్టిక్యులర్ జిల్లాని మీరు తీసుకొని ఇది అర్బన్ జిల్లా, ఇది రూరల్ జిల్లా అంటే బాగోదు, దానికి ఒక పేరు ఉండాలి స్పెసిఫిక్ గా. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది. సో సీఎం కేసీఆర్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ దట్ సూన్ యాక్షన్ వుడ్ బి టేకెన్ టువర్డ్స్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇనిషియేటివ్ టు చేంజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ టు హన్మకొండ. వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క పేరుని హన్మకొండగా మారుస్తామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఇక్కడ. సో లెట్ us మూవ్ అహెడ్ అండ్ డిస్కస్ one more important news about the Telangana history. So here you can see a picture that I have taken from Inadu. So what is this picture? Intidi edo manaki oka bath tub la unda anukuntunnaru kada. So the news is about that particular thing only. So manaki రాతి యుగానికి చెందినటువంటి ఒక గ్రేవ్యార్డ్ అలాగే స్టోన్ టబ్ దొరికింది. స్టోన్ టబ్ అంటే ఇదండి, మనకి ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ టబ్ ఎలా ఉంటుందో అప్పట్లో స్టోన్ టబ్ ఉండేది. రాతిని చెక్కి దాంట్లో నీళ్ళని భద్రపరచుకోవడం కోసం ఇలా తయారు చేశారండి. సో కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం మళ్ళీ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాను డిస్కవర్ చేసింది. అది ఎక్కడ అంటే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆళ్లపల్లి మండల్లో జిన్నెలగూడెం. ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో తెలంగాణ కొత్త చరిత్ర బృందం ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ అంటే ఒక శ్మశాన వాటికని, అంటే రాతి యుగానికి చెందినటువంటి ఒక శ్మశాన వాటికని అలాగే ఈ స్టోన్ టబ్ ని డిస్కవర్ చేశారు. ఓకే, they belong to Stone Age. So the graveyard and stone tubs, they belong to the Stone Age. They were discovered at Bhadradri Kottagudem district, Allapalli Mandal, Jinnelagudem. Okay, so this was the information. So let us move ahead and discuss about the Miyawaki forests. Telangana government has made it clear that Miyawaki forest would be developed for each mandal. Prati okka mandalamlo Miyawaki forest ni develop chestamani cheppesi rashtra ప్రభుత్వం చెప్పింది. So under the name Rural Urban Natural Forests, many forests would be established. So Rural Urban Natural Forests పేరుతో మనకి చిన్న చిన్న అడవుల్ని అక్కడక్కడ పెంచడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే హరితహారంలో భాగంగా మియావాకీ పద్ధతిలో చిన్న చిన్న అడవుల్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి పర్యావరణానికి, అవేంటో మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ థింగ్, ఈ మియావాకీ ఫారెస్ట్ ని మినీ ఫారెస్ట్ అంటారండి. ఒక చిన్న సైజ్ అడవిలా తలపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే చాలా రకాల మొక్కల్ని ఒకే దగ్గర తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా పెరిగేటట్టుగా దీన్ని డెవలప్ చేస్తారు. సో ఈ మినీ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది దాదాపుగా 5 నుంచి 10 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంటుంది. దిస్ మినీ ఫారెస్ట్ వుడ్ బి స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఎన్ ఏరియా ఆఫ్ 5 to 10 acres. సో మియావాకీ ఫారెస్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటో మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మియావాకీ ఫారెస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ అ జపనీస్ మెథడ్. ఇది ఒక జపనీస్ పద్ధతి అండి. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మొక్కలు మరియు చెట్లు ర్యాపిడ్ గా గ్రో అవుతుంటాయి. సో దెర్ విల్ బి అ గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్ ఫారెస్టేషన్. సో త్వరితగతిన పెరిగేటువంటి అడవి ఎక్కడ మనకి లభ్యమవుతుంది ఈ మియావాకీ పద్ధతిలో. సో దిస్ వాజ్
ఇన్వెంటెడ్ బై అ బోటనిస్ట్ కాల్డ్ అకిరా మియావాకి. సో అందుకని ఆయన పేరుని దీనికి పెట్టేశారు మియావాకి ఫారెస్ట్. సో త్రూ దిస్ పర్టిక్యులర్ టెక్నిక్ urban forests can be grown in a short span of time in less space. That is the specialty of this Miyawaki forest. So at present, using this particular Miyawaki method, native plants are being grown and they are showing good result. సో మనకి లోకల్ గా ఉండేటువంటి చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే ఇక్కడ ఈ మియావాకి పద్ధతిలో పెంచడం జరుగుతుంది అండ్ అది చాలా వరకు సఫలీకృతం అయిందనే మనం చెప్పుకోవాలి. సో ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ హియర్ ఇస్ దట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ లెస్ స్పేస్. తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ చెట్లని పెంచడమే ఈ మియావాకి పద్ధతి యొక్క గొప్పతనం. సో మన తెలంగాణలో మనం చూసుకున్నట్లయితే వేప, నేరేడు, రావి అంటే రావి చెట్టు, పీపల్ ట్రీ అంటారు, చింత, వెలగ, అలాగే సీతాఫలం, కస్టర్డ్ యాపిల్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ట్రీస్ ని ఎక్కువగా గ్రో చేస్తున్నారు. సో నీమ్, జామున్, పీపుల్, టామరిండ్ అండ్ కస్టర్డ్ యాపిల్ ఈస్ బీయింగ్ గ్రోన్ అండర్ ది మియావాకి ఫారెస్ట్స్. సో తెలంగాణలో మొట్టమొదటిగా యాదాద్రి జిల్లాలో ఈ మియావాకి ఫారెస్ట్ ని గ్రో చేశారు. యాదాద్రి జిల్లా ఒక్కసారిగా గ్రీన్ గా మారింది. సో అది సక్సెస్ఫుల్ అవడంతో ఈ మోడల్ ని యాదాద్రి మోడల్ అని కూడా అంటారు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మియావాకి ఫారెస్ట్ మోడల్ ని యాదాద్రి మోడల్ అని కూడా అంటారు. సాధారణంగా 590 మండలాల్లో, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 590 మండలాల్లో ప్రతి ఒక్క మండలానికి ఒక మియావాకి ఫారెస్ట్ ని డెవలప్ చేద్దాము అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది. సో ఇక్కడ మనం అందుకోసమనే ఈ మియావాకి అటవీ పద్ధతి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఓకే, సో లెట్ us move ahead and discuss about the gender ratio of Telangana. So in terms of gender ratio, Telangana stands at 7th position. On which position? 7th position. తెలంగాణ రాష్ట్రం లింగ నిష్పత్తి విషయంలో 7వ స్థానంలో ఉందండి. సో సెంట్రల్ సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ a report in 2019 regarding the birth and death statistics. జనన మరణాలకు సంబంధించి 2019లో మనకి జనగణనకు సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉందో ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది. ఎప్పుడంటే 2019, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఇయర్ ని. సో ఇందులో తెలంగాణ stood among the states with high gender ratio. జెండర్ రేషియో లేదా సెక్స్ రేషియో అని కూడా అంటారు, దీన్ని లింగ నిష్పత్తి అని తెలుగులో అంటారు. ఫస్ట్ జెండర్ రేషియో అంటే ఏంటంటే 1000 మేల్ బర్త్స్ కి ఎంతమంది ఫీమేల్స్ పుట్టారు. ఓకే, సో ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో మనం జననాల్ని గనక క్యాల్కులేట్ చేస్తే 1000 మంది మగవాళ్ళు పుడితే ఎంతమంది అమ్మాయిలు పుట్టారు, హౌ మెనీ ఫీమేల్స్ వర్ బోర్న్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు 1000 మేల్ బర్త్స్. దట్ ఈస్ ది జెండర్ రేషియో. దీన్ని సెక్స్ రేషియో అని కూడా అంటారు. సో ఈ విషయంలో తెలంగాణ మంచి స్థితిలో ఉంది అని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ మనకు చెప్తుంది. సో జెండర్ రేషియో హైగా ఉండటం అంటే 1000 మంది బాలురకి 1000 మంది ఫీమేల్స్ ఉండటం, ఫీమేల్ బర్త్స్ ఉండటం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండటం, దీన్ని హెల్దియర్ అని చెప్పి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకేంటంటే మగవాళ్ళు మాత్రమే, మగ శిశువులు మాత్రమే ఎక్కువగా ఉండి ఆడ శిశువులు తక్కువగా ఉంటే ఇది జెండర్ రేషియో అనేది అంత సరిగా లేదు. సో ఈక్వల్ గా ఉండి లేదా ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉన్నా సరే మంచిదే. ఓకే, సో దట్స్ అ జియోగ్రాఫికల్, నాట్ జియోగ్రాఫికల్, ఇట్స్ అ డెమోగ్రఫిక్ టాపిక్. ఓకే, సో తెలంగాణ స్టూడ్ అట్ 7th పొజిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్స్ రేషియో ఇన్ ఇండియా. సో మన భారతదేశంలో లింగ నిష్పత్తి విషయంలో 2019 సంవత్సరానికి గాను తెలంగాణ 7వ స్థానంలో ఉందండి. ఓకే, ఇన్ ది పాస్ట్ 3 years తెలంగాణ స్టేట్ విట్నెస్డ్ 4.15% గ్రోత్ ఇన్ జెండర్ రేషియో. గత 3 సంవత్సరాలు అంటే 2019 నుంచి 3 సంవత్సరాల క్రితం వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లింగ నిష్పత్తి అనేది 4.15% మేర పెరిగిందండి. సో సెక్స్ రేషియో అట్ బర్త్ ఇన్ తెలంగాణ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లింగ నిష్పత్తి తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే 2017లో 915 ఆడ శిశువులు మనకి 1000 మంది మగ శిశువులకు ఉండేవాళ్ళండి. అలాగే 2018లో 1000 మంది మగ శిశువులతో పోల్చుకుంటే 924 ఆడ శిశువులు జన్మించారు. 2019లో 1000 మంది మగ శిశువులతో పోల్చుకుంటే 953 మంది ఆడ శిశువులు పుట్టారు. సో ఈ నంబర్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే 915 నుంచి 924కి పెరిగింది, దెన్ 953కి పెరిగింది. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ లింగ నిష్పత్తి మెరుగుపడుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఓకే, మనకి నేషనల్ లెవెల్లో దీనికి సంబంధించి ఒక స్కీమ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. లింగ నిష్పత్తి బాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి బేటీ పఢావ్ బేటీ బచావ్ అని చెప్పేసి అప్పట్లో ఒక స్కీమ్ కూడా లాంచ్ చేశారు. ఓకే, సో తెలంగాణ స్టూడ్ అమాంగ్ ది టాప్ 4 states విత్ కాన్స్టాంట్ సెక్స్ రేషియో గ్రోత్ ఇన్ పాస్ట్ 3 years. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో
గత 3 సంవత్సరాలు 2019 నుంచి గత 3 సంవత్సరాలు చూసుకున్నట్లయితే మనకి కాన్స్టాంట్ గా లింగ నిష్పత్తి అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ 2019 తెలంగాణ ఫీమేల్ బర్త్స్ వర్ 4,30,652 and male births were 4,10,616. అంటే 51.19% of births were male births, okay, and female births were 48.80. How much? 48.80. One second. Sorry, here it's a small mistake, okay. Female births were 51.19%. It's not male, it's female. Please change this one, okay. It's female births, okay, and 48.80% is male births. So it's just a small mistake. Please forgive me for this particular thing. And coming to the birth rate of Telangana, the birth rate is 16.9%. Death rate is 6.5%. Highest births were recorded in Hyderabad in Telangana. Lowest births were recorded in Warangal rural. Okay, in Warangal rural. Highest deaths were recorded in Hyderabad and lowest deaths in Janagama district. So these were just some factual informations. Okay, but remember about this point regarding gender ratio. It's very important. Okay, so let us move ahead and discuss about Raitu Bandhu. So రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే దాదాపుగా 7.05 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకి 4,095 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు సాయం కింద మేము అందించామని చెప్పింది. సో రైతు బంధు అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. సో ఇట్స్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్. ఇంతకు ముందు కూడా మనం దీని గురించి చర్చించాం, బట్ మళ్ళీ చర్చిద్దాం. రైతు బంధు, వాట్ ఈస్ రైతు బంధు? ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్. అగ్రికల్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్ అంటే మనకి వ్యవసాయ పెట్టుబడి సహకార స్కీమ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు తెలుగులో చెప్పాలంటే. సో ఇట్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వాస్ టు ఎన్హాన్స్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఆల్సో ఇన్కమ్ టు ది ఫార్మర్స్ బిసైడ్స్ బ్రేకింగ్ ది విషియస్ సైకిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండెప్టెడ్నెస్. సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణలో వాళ్ళందరికీ కూడా పెట్టుబడి సాయం ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించింది. ఎందుకు రైతు బంధు కింద పెట్టుబడి సాయం అందించాలనుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే, ఒకటి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచాలి. సో వ్యవసాయ ఉత్పాదకత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెరగాలి అనేది ఒక ఉద్దేశం. రెండవది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతుల యొక్క ఇన్కమ్, వాళ్ళ ఆదాయం పెరగాలి అనేది రెండవ విషయం. మూడవ విషయం ఏంటంటే బ్రేకింగ్ ది విషియస్ సైకిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండెప్టెడ్నెస్. వాళ్ళకి చాలా అప్పులు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు వ్యవసాయం అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి విషయం ఈ మధ్య కాలంలో. సో వాళ్ళు లోకల్ గా అప్పులు చేస్తారు, ఆ అప్పుల్ని తీర్చలేకపోతూ ఉంటారు, లేదా బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటారు, బ్యాంక్ లోన్ కట్టలేని పరిస్థితి వస్తుంది. దానివల్ల రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అటువంటి ఈ అప్పుల ఊబిలో నుంచి రైతుల్ని బయటపడేయాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో కూడా ఈ పర్టికులర్ రైతు బంధును తీసుకొచ్చారు. సో ఇట్ వాస్ ది ఫస్ట్ ఎవర్ ఫార్మర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఇండియాలో ఇలా రైతులకు పెట్టుబడి సాయం చేసేటువంటి ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే తెలంగాణ. తర్వాత తెలంగాణను చూసి మనకి సెంట్రల్ లెవెల్లో కూడాను పిఎం కిసాన్ అనేది వచ్చింది. దెన్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా దీన్నే కాస్త సిమిలర్ గా కొంచెం అటు ఇటుగా వేరియస్ ప్రొవిజన్స్ తో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో ది స్కీమ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్ 2018-19 ఖరీఫ్ సీజన్ ఆన్వర్డ్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫార్మర్. 2018-19 ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి ఈ స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారండి. సో ఈ స్కీమ్ కింద ఎంత వరకు పెట్టుబడి సాయం అందిస్తారంటే 5,000 రూపాయలు ప్రతి ఎకరానికి ప్రతి రైతుకి. ఎంతండి? 5,000 రూపాయలు ప్రతి ఎకరానికి ప్రతి రైతుకి. ఇలా 2 సార్లు ఇస్తారండి. ఓకే, 2 సార్లు ఇస్తారు ఒక సంవత్సరంలో. సో రబీ, దీన్ని మనం యాసంగి అంటాం. ఖరీఫ్ అంటే మనకి వానాకాలం. ఓకే, సో వర్షాకాలం. ఈ పర్టికులర్ 2 సీజన్స్ లో కూడాను మనకి విత్తనాలు కొనడానికి, టు బై సీడ్స్, ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ అండ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ లేబర్ ఆల్సో. సో మనకి విత్తనాలు కొనడానికి, అలాగే ఎరువులు కొనడానికి, అలాగే మనకి క్రిమి సంహారకాలని కొనడానికి, అట్ ది సేమ్ టైం మనకి రైతు కూలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూలీ చెల్లించడానికి ఈ మనీ ఉపయోగపడుతుంది అనేది గవర్నమెంట్ యొక్క భావన. సో ఎంత ఇస్తున్నారండి? 5,000 రూపాయలు ప్రతి ఎకరానికి ప్రతి రైతుకి సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఇస్తారండి. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవైల్ దిస్ స్కీమ్ ది ఫార్మర్స్ మస్ట్ బి అ రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ మస్ట్ ఓన్ ది ల్యాండ్. సో దీనికి ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏంటంటే రైతు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందినవాడై ఉండాలి,
ఓకే, అలాగే ఆ రైతుకి తన సొంతంగా ల్యాండ్ ఉండాలండి. ఓకే, సో ద స్కీమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. చిన్న మరియు మధ్యతరగతి రైతులకు మాత్రమే ఈ పర్టిక్యులర్ రైతు బంధు అనేది వర్తిస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, let us move ahead and discuss about 10 new industrial parks which will be established in Telangana. So the Telangana government is of the view to establish 10 new industrial parks in Telangana. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలంగాణ ఎకానమీ లెక్చర్స్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ విత్ అ వ్యూ టు ఎక్స్టెండ్ ది ఇండస్ట్రీస్ టు ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ సెక్టర్స్. తెలంగాణలో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే పరిశ్రమలు అనేవి కొన్ని చోట్ల మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. అలా కాకుండా తెలంగాణలో మిగతా జిల్లాల్లో కూడాను ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమలు పెరగాలి, దానివల్ల లోకల్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి యువతరానికి ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి పారిశ్రామిక విధానం ఏదైతే ఉందో, న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో, దాంట్లో భాగంగా ఈ 10 ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ని కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్. అయితే ఈ 10 ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ ది 10 ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ 5 ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్క్స్, 2 ఆర్ అగ్రో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్, 1 ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్క్, and 1 is IT park and another one is aqua park. Okay, I hope you know the meanings of these parks. Then industrial manufacturing park will be established in Siddipet district at Mandapalli, Tuniki Bollaram, okay, and Jinnaram of Sangareddy. Okay, in these areas industrial manufacturing parks will be established. Coming to micro industrial park which will be established at Rayaraupeta of Yadadri district, then IT park in Usman Nagar of Sangareddy district, aqua park in Rajanna Siricilla district, agro park in Yadadri district at Dandumalkapur, then agro park in Bandamailaram of Siddipeta district. So in these locations, these 10 new industrial parks would be developed. Remember these point. Now industrial park ante enti simple ga cheppestanu. Oka particular area ni industrial park ga rashtra prabhutvam gurtinchinatlaite akkada industries evaraithe establish cheyadaniki ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తారో వాళ్ళకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రీగా వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం, లేదా ట్యాక్స్ ఏదైతే వాళ్ళు పే చేస్తారో దాంట్లో కాస్తంత మినహాయింపు ఇవ్వడం, ఇటువంటి కొన్ని అవకాశాలు ఇక్కడ ఆ కొత్తగా ఏర్పాటైనటువంటి పరిశ్రమలకు కల్పిస్తారు. దానివల్ల పరిశ్రమలకు లాభం, సో ఎక్కువ పరిశ్రమలు అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి, దానివల్ల లోకల్ గా ఉన్నటువంటి యువతకి ఉపాధి కల్పిస్తారండి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా బిహైండ్ having these industrial parks. Okay, so let us move ahead and discuss some more information about this particular issue. Now the electronic vehicle manufacturing park will be at Divitipalli of Mahabubnagar district. Remember this point, where at Divitipalli of Mahabubnagar district. So you need to remember the locations of these IT parks. Okay, sometimes it may be asked in the examination. Now with the vision of encouraging the agro-based industries in state government, the state government has decided to establish agro parks in an area of 500 acres. 500 ఎకరాల్లో అగ్రికల్చరల్ పార్క్స్ కూడాను డెవలప్ చేస్తారు. అంటే అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మనకు ఉంటాయి, వాటిని డెవలప్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీటిని కూడా తీసుకొస్తున్నారు. ఇది మాత్రమే కాకుండా రాజన్న సిరిసిల్ల డిస్ట్రిక్ట్ లో ఆక్వా పార్క్ కూడాను ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు. ఇట్ వుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఆక్వా పార్క్ ఆఫ్ స్టేట్. సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. First aqua park of the state would be established where in Telangana? That can be the question. So the first aqua park of the Telangana state would be established in Rajanna Siricilla district. Okay, so the Telangana State Industrial Investment Corporation has allotted 3,900 acres of land for the establishment of these 10 parks. Okay, so that was the information about this particular industrial parks. So let us move ahead and discuss about the new chairman of Tungabhadra board. So the new chairman of Tungabhadra board is DM Raipure. So DM Raipure has been appointed as the new chairman of Tungabhadra river management board. దీన్నే TRMB అని కూడా అంటారు. అలాగే మనకి KRMB అని కూడా ఒకటి ఉందండి. ఓకే, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఈ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని నెట్ లో మీరు వెతికి తెలుసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డిఎం రాయ్పురే హీఈస్ నౌ ది న్యూ చైర్మన్. ఇతను తుంగభద్ర రివర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి బోర్డు ఏదైతే ఉందో దానికి కొత్త చైర్మన్ గా అపాయింట్ అయ్యారు. హీఈస్ ది
మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ కృష్ణా రివర్ బోర్డ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కేఆర్ఎంబి యొక్క ప్రస్తుత మెంబర్ సెక్రటరీ అండి అతను. ఓకే, సో యూనియన్ జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ హ్యాస్ అలాటెడ్ హిమ్ ది అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ టిఆర్ఎంబి. సో ఇతను ఆల్రెడీ మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ కేఆర్ఎంబి, కానీ దీనితో పాటుగా అతనికి అదనంగా ఈ డిఎం రాయ్పురే గారికి తుంగభద్ర రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ యొక్క కొత్త చైర్మన్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సో తుంగభద్ర నది యాజమాన్య బోర్డ్ అని చెప్పేసి అంటారు దీన్ని. ఓకే, తెలుగులో చెప్పాలంటే. సో దట్ వాస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్ us మూవ్ అహెడ్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద న్యూ సెక్రటేరియట్ కాంప్లెక్స్. మనకు తెలంగాణలో కొత్త సచివాలయ భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఓకే ఫైన్, దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు డిస్కషన్ అంటే, నౌ ఈ న్యూ సెక్రటేరియట్ కాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్ అంటారు దీన్ని గ్రీన్ బిల్డింగ్ గా గుర్తించారండి. దీన్ని గ్రీన్ బిల్డింగ్ గా గుర్తించారు. సో ద న్యూ సెక్రటేరియట్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ నౌ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్. వాట్ ఈస్ గ్రీన్ బిల్డింగ్? ఇలా గుర్తించడం వల్ల ఏంటి లాభాలు ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం. సో వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే 2021 సందర్భంగా తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ సెక్రటేరియట్ కాంప్లెక్స్, ఇంత పెద్ద పేరు పెట్టారు కానీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే తెలంగాణ యొక్క కొత్త సచివాలయ భవనం, ఓకే, కొత్త సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్, దాన్ని రిజిస్టర్ చేశారు విత్ ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్. ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అండి. ఓకే, సో ఈ ఐజీబీసీ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది. అదేంటంటే, ఏ భవనాలు అయితే పర్యావరణానికి హితం కలిగిస్తాయో, అంటే పర్యావరణంగా అవి కాస్త మంచిదో, తక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీని వాడుకుంటూ పర్యావరణానికి హాని కలిగించకుండా ఉంటుందో అటువంటి బిల్డింగ్స్ ని గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ గా వీళ్ళు సర్టిఫై చేస్తారు. సో ఐజీబీసీ యొక్క మెయిన్ పని అదండి. సో ఐజీబీసీ అంటే ఏంటి? ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్. ఇదొక కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ ఐజీబీసీ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ కాంప్లెక్స్ ని గ్రీన్ బిల్డింగ్ గా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసింది. సో ఎందుకు డిక్లేర్ చేసింది అని అంటే, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ లైన్ విత్ దిస్ ఇయర్స్ థీమ్ ఫర్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవానికి సంబంధించి ఒక థీమ్ పెట్టారండి. ఆ థీమ్ ఏంటండి? ఇకోసిస్టమ్ రీస్టోరేషన్. ఈ పాయింట్ కూడా మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్స్ కి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇకోసిస్టమ్ రీస్టోరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే యొక్క థీమ్ అండి. సో ఈ థీమ్ కి తగ్గట్టుగానే ఈ కొత్త సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా ఈ థీమ్ కి తగ్గట్టుగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ ని గ్రీన్ బిల్డింగ్ గా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ న్యూ సెక్రటేరియట్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఉంది. అదేంటంటే ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్. సాధారణంగా ఒక బిల్డింగ్ లో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని ఏ రేంజ్ లో కన్జర్వ్ చేస్తారో దానికంటే దాదాపు 30-50% వరకు తక్కువ ఎనర్జీని వాడుకుంటారండి. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ తక్కువైతే ఏమవుతుంది? మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గుతుంది, అలాగే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి మనం కొన్ని రిసోర్సెస్ ని రిజర్వ్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నీటి పరిరక్షణ కూడా ఈ బిల్డింగ్ లో సాధ్యపడుతుంది. వాటర్ కన్జర్వేషన్ బై అబౌట్ 20-30%, 20-30% వరకు నీటి యొక్క కన్జర్వేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ జరుగుతుందండి. ఓకే, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ది కన్వెన్షనల్ బిల్డింగ్స్. అంటే సాధారణంగా మనకి బయట ఉండే బిల్డింగ్స్ తో పోల్చుకుంటే ఈ సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ లో ఇది గొప్పతనం అండి. సో అందుకనే దీన్ని ఇక్కడ గ్రీన్ బిల్డింగ్ గా డిక్లేర్ చేశారు బై ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్, దట్ ఈస్ ఐజీబీసీ. Okay, so that was the news. Now let us move ahead and discuss about a new rice variety that was recognized, and the rice variety is known as RDR 1200. Remember RDR 1200. Sugarcane and Rice Research Institute of Rudrur. Remember this point, Sugarcane and Rice Research Institute of Rudrur అనేది మనకి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉందండి. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి సైంటిస్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక కొత్త రకం వరి వంగడాన్ని కనిపెట్టారండి. తెలుగులో చెప్పాలంటే వరి వంగడం, న్యూ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్. ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ ఈజ్ RDR 1200. ఈ కొత్త వరి వంగడాన్ని RDR 1200 అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. అయితే ఎందుకు ఇది న్యూస్ లో ఉందంటే, దీనికి స్టేట్ లెవెల్ సైంటిఫిక్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి అప్రూవల్ దొరికింది. సో ఇట్ ఈస్ అ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ, అంటే ఎక్కువ పంట దిగుబడి మనకు ఉంటుందండి ఈ RDR 1200 వల్ల తెలంగాణలో. అది మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ మనకి ఇంకొక న్యూస్ కూడా ఉంది. ఈ న్యూస్ కూడా మనం తెలుసుకుందాం. తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. రిమెంబర్, ఇది సపరేట్ గా నేను రాయాల్సింది, బట్ బై మిస్టేక్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. ఇట్స్ సపరేట్ న్యూస్. ఓకే, తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మనకి సిద్దిపేట జిల్లాలోని ములుగులో ఉందండి.
ఓకే, ఇక్కడ లొకేట్ అయినటువంటి ఈ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ మే బి ఆస్క్డ్ వేర్ ఇన్ తెలంగాణ ది తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ లొకేటెడ్, అలా అడగొచ్చు. సో సిద్దిపేట జిల్లాలోని ములుగులో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారండి. అయితే న్యూస్ ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని గ్రీన్ ఛాంపియన్ గా డిక్లేర్ చేశారు. సో మనకి తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ గ్రీన్ ఛాంపియన్. సో మనకి నేషనల్ లెవెల్ గ్రీనరీ అండ్ క్లీన్లీనెస్ కాంపిటీషన్ అనేది ఒకటి కండక్ట్ చేశారండి. మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ నేషనల్ గ్రీనరీ అండ్ క్లీన్లీనెస్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేసింది. దీనిలో TFCRI అంటే తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని గ్రీన్ ఛాంపియన్ గా గుర్తించారండి. ఓకే, సో దట్ వాజ్ అనదర్ న్యూస్. లెట్ us మూవ్ ahead and discuss about the increased strength of judges in తెలంగాణ హైకోర్టు. తెలంగాణ హైకోర్టులో జడ్జిల సంఖ్య అనేది పెరిగింది. ఎంతకు పెరిగింది? 42కు పెరిగిందండి. ఓకే, ఇంతకుముందు మన తెలంగాణ హైకోర్టులో 24 మంది జడ్జీలు మాత్రమే ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య కాస్త 42కు పెరిగిందండి. సో మన భారత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి అయినటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా జస్టిస్ NV రమణ గారు, మన తెలుగు వ్యక్తే, ఇతని చొరవతో మనకి తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క స్ట్రెంత్ ఏదైతే ఉందో, జడ్జిస్ యొక్క స్ట్రెంత్ 24 నుంచి 42కు పెరిగిందండి. ఓకే, సో ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ on 13th February 2019 sent a request to the Union Law Ministry to enhance the strength of Telangana High Court judges, keeping in view the large scale pending cases. రోజు రోజు పెరిగిపోతున్నటువంటి కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలంగాణ హైకోర్టు ముందు, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రధాన న్యాయమూర్తి 13 ఫిబ్రవరి 2019లో కేంద్ర న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖకి ఒక ప్రతిపాదన పంపించారు. ఏంటి అంటే పెండింగ్ కేసెస్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి మీరు దయచేసి జడ్జెస్ యొక్క సంఖ్యను పెంచండి అని చెప్పేసి అప్పట్లో ప్రపోజల్ పెట్టారు. కానీ 2019 నుంచి ఆ ప్రపోజల్ అలా ఉండిపోయింది. కానీ ఈ మధ్య ఫైనల్లీ మన NV రమణ గారి జోక్యతో, ఆయన చొరవతో మనకి 24 నుంచి 42కి జడ్జెస్ యొక్క సంఖ్య పెరిగింది. అయితే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ జడ్జెస్ సంఖ్య పెరిగింది అని మాత్రమే కాదు, పాలిటీలో మీరు ఇక్కడ వెంటనే వెళ్ళి రివైజ్ చేయాలండి. ఏంటి? ఒకటి సుప్రీంకోర్టు, ఇంకొకటి హైకోర్టు. అసలు సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఎలా ఎంపిక అవుతారు, ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఎలా ఎంపిక చేసుకుంటారు, కొలీజియం సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, అలాగే NJAC నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ, ఇది ఒకప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు, దీన్ని తొలగించేశారు. కానీ దీనికి సంబంధించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. అలాగే సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ ఈ జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎలా తొలగిస్తారు, ఇలాంటి చాలా విషయాలను మీరు పాలిటీలో రివైజ్ చేసుకోవాలి. చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు వస్తాయి, మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జామ్స్ లో. ఓకే, కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుతూ దానికి రిలేటెడ్ గా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ని కూడా రివైజ్ చేసుకోవడం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, లెట్ us మూవ్ అహెడ్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రోటెమ్ చైర్మన్. మళ్ళీ ఇది కూడా పాలిటీలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్టే. పాలిటీలో మీరు లోక్సభలో స్పీకర్ గురించి మీరు చర్చించుకుంటారు. ఓకే, అలాగే మనకి స్టేట్ లెవెల్లో మనకి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కూడాను స్పీకర్ ఉంటారండి. అయితే వీళ్లకు సంబంధించి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్నే ప్రోటెమ్ స్పీకర్ అంటారు. అలాగే ప్రోటెమ్ చైర్మన్ ఎవరికి ఉంటారు? రాజ్యసభలో మనకి ప్రోటెమ్ చైర్మన్ ఉంటారు. అలాగే స్టేట్ లెవెల్లో మనకి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ గనక ఉన్నట్లయితే కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఉంటుంది, కొన్ని రాష్ట్రాలకి ఉండదు. ఈ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో కూడా మనకి ప్రోటెమ్ చైర్మన్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. అసలు ఈ ప్రోటెమ్ చైర్మన్ అంటే ఎవరు అనేది పాలిటీ పరంగా తెలుసుకోవాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ విషయానికి వస్తే తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కి ప్రోటెమ్ చైర్మన్ గా రీసెంట్ గా వెన్నవరం భూపాల్ రెడ్డి గారు ఎన్నికయ్యారండి. ఎవరండి? వెన్నవరం భూపాల్ రెడ్డి గారు. సో హీ వాజ్ ది ప్రోటెమ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. సో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు హ్యాస్ అపాయింటెడ్ Vinavaram Bhupal Reddy as the pro tem chairman of Telangana State Legislative Council. He continued to be the MLC since 2007, so he is very senior. So noticing the seniority of Bhupal Reddy, Chief Minister KCR has recommended his appointment as pro tem chairman. So the previous chairman of Telangana State Legislative Council was Gutta Sukhender Reddy. So he was the ex-chairman, not pro tem chairman. Okay. So that was the information. Now here, pro tem chairman ante entante, manaki ee MLCలు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇలా ఒక పర్టికులర్ డెఫినెట్ టైం పీరియడ్ లో కొంతమంది MLCలుగా పదవి నుంచి తొలగుతారండి. అంటే రిటైర్ అయిపోతారు, సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే. సో MLCల యొక్క స్థానాలు ఖాళీ అవుతాయి. దెన్ మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగిన
జరిగిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి కొన్నిసార్లు మనకి మళ్ళీ అక్కడ చైర్మన్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో. సో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క సమావేశం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కొత్త చైర్మన్ ని ఎంచుకునేంత వరకు ఎవరో ఒకరు మరి సభాపతిగా ఉండాలి కదండి. అంటే చైర్మన్ పదవులు ఎవరో ఒకరిని పెట్టాలి కదా. సో ఈ కాస్త సమయానికి ఒక కొత్త చైర్మన్ ని ఎంచుకునేంత వరకు సభాపతిగా ఎవరో ఒకరిని ఎంచుకోవాలి. ఆ టైంలో ఉండేటువంటి సభాపతిని ప్రోటెం చైర్మన్ అంటాం. అంటే కాసేపు కొత్త చైర్మన్ వచ్చేంత వరకు ఉండేటువంటి చైర్మన్ ని ప్రోటెం చైర్మన్, లేదా కొత్త స్పీకర్ ఎన్నికయ్యేంత వరకు సభాపతిగా ఉండేటువంటి స్పీకర్ పొజిషన్ లో ఉండేటువంటి వ్యక్తిని ప్రోటెం స్పీకర్ అంటారు. అది లోక్సభలో గానీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో గానీ. ఓకే, సో ప్రోటెం స్పీకర్ అంటే ఇది కాన్సెప్ట్. పూర్తి వివరాలు మీరు పాలిటీలో రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ ahead. So that's the end of this particular lecture. So I hope you have understood everything, and I hope I have taught you well regarding the current affairs for the month of so these were the current affairs for the month of June. So next we will discuss about July month. Okay, so forgive me for the delay in providing the lectures, and if you have any doubts regarding the courses provided by Study IQ, you can contact these numbers and get the course of your choice. If you're preparing for bank examinations, or if you're preparing for defense examinations, or if you're preparing for the state public service commission examinations also, you can get the courses related to all these examinations at a very affordable cost, and the quality is of great level. Okay, so this was about this particular June month's current affairs. So I hope it will be helpful for you. So keep revising everything, keep going forward. One day you will reach your success. Okay, all the very best. Thank you very much. Keep smiling.